والكل على سبيل المجاز المرسل وهكذا سائر علاقات المجاز المرسل. مثال الاستعارة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. أصل معنى الصراط في اللغة الطريق الواضح، فشبه الدين الحق بالصراط بجامع الوصول وبلوغ النجاة في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه، وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، لأن العلاقة فيه المشابهة. مثال آخر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. شبه الدين الحق بالحبل بجامع أن من تمسك بكل نجا، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه، وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر رأيت أسدا في الحمام. تريد الرجل الشجاع، فتقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الرجل الشجاع، والقرينة قولنا في الحمام. ثم اعلم أن الاستعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية، والتصريحية تنقسم إلى أصلية وتبعية. فالاستعارة التصريحية ما ذكر فيها المشبه به وحذف المشبه، والمكنية بعكسها وهو أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به، والأصلية ما جرت في مصدر أو اسم جامد، والتبعية ما جرت في فعل أو مشتق أو حرف. مثال الاستعارة التصريحية الأصلية رأيت أسدا في الحمام. شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل، واستعير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية، لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد، وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع. وأصلية لأنها جرت في اسم جامد وهو الأسد. مثال التصريحية التبعية نطقت الحال بكذا يعني دلت. شبهت الدلالة بالنطق بجامع الإيضاح في كل، واستعير النطق للدلالة واشتق منه نطق بمعنى دل على طريق سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في الفعل بعد جريانها في المصدر. مثال التبعية في المشتق الحال ناطقة بكذا أي دالة. شبهت الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، لأنه صرح فيه بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في المشتق بعد جريانها في المصدر. ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة بجامع التمكن في كل، فاستعيرت لفظة في الموضوعة لظرفية جزئية خاصة لاستعلاء جزئي خاص على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به، وتبعية لأنها جرت في الحرف بعد جريانها في متعلقه. مثال الاستعارة المكنية أنشبت المنية أذفارها بزيد. شبهت المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل، وحذف المشبه به وهو السبع، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأظفار على سبيل الاستعارة بالكناية. سميت استعارة بالكناية لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه، والأظفار تخييل. والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة،
وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل ففي الحمام قرينة وقوله يغتسل تجريد وإن خلت عن ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة نحو رأيت أسدا والقرينة حالية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر احفظ وإدنا هدى في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الطلاب والطالبات حيا نستمر بقراءة نزم الغنفال ترجمة وحدة الأطفال للعلامة السيد محمد زين الدين عبد المجيد الفنان والشهور الأصول وفروعه رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا belajar olehmu tajwid yang sahih karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan komik, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya, baca olehmu bacaan Jibrilan. Jangan membaca bermain gila. Firman ilahi di dalam tanzila, warattilil Qur'ana tartila. Rajin berguru pada ahlinya, jaranglah pandai membaca Quran. Kebanyakan asyik tidak karuan, malu berguru tajwidnya Quran. Besar kepala takut teguran, rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khadimutul labin binahdatil watan. Alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad penghulu kullil anam, wa alihi dan sahabatnya yang nujum, dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Wa ba'du, ini terjemah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru. Anak sasak bangsaku Indonesia, pada hukum tajwid kitab yang mulia, diterjemah dari nazam yang bernama
Tuhfatul Atfali, kitab yang utama, dinamakan Nazam batu ghampal atas air otak murid rajin tidak malas. Moga-moga Nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wa akhirat. Sabit bagi nun yang mati dan tanwin. 4 hukum maka bacalah tabiin. Yang pertama hukumnya izhar halqi, jika datang sebelum huruf bil halqi. 6 huruf yaitu hamzun, ha'u, ainun wa ha'un, thumma ghainun, kha'u. Yang kedua nama hukumnya idgham, biar muluna tersusunnya tanam. Huruf kismani bila bertemu idgham bi gunnatin, hurufnya yanmu. Tapi jika pertemuan di kalimah satu qasin wanin wa dunya tertengah. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah, dalam huruf ra terdapat pahamilah. Ketiganya iqlabun indal ba'i, suara mim dengung sama ikhfa'i. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hijab. 15 hurufnya terbilang terang, cukup pada awal kalim bait yang datang. Tibza sana kam jada syakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqan da'a zalimah. Mimun wa nunun syuddida dengung keras, dinamakan gunnah musyaddadah jelas. Mim yang mati bila datang sebelum hija, selainan alif katanya ulama, maka hukumnya terdapat 3 rata. Ikhfa'u, idghamun, wa izharun nyata. Yang pertama wa'ifa syafawin, tangnya qoblal ba'i terketahui. Yang kedua idgham bimithliha ada, lah namanya idgham shagir hai pemuda.
Yang ketiga izhar pada baqiyah min ahrufin dinamakan syafwiyah. Awas jangan ifa pada wawin wafa, karena dekat dan bersatu jangan lupa. Lam al nuwahal pemuda dan pemudi. Yang pertama izhar hurufnya terjadi 14, maka pahamkan ramzah diibgi hajjaka wa khaf aqimah. Yang kedua wajib diidghamkan dalam 14 pula rumusnya di dalam tibthum masil rahman dhani amd asu azanni zul syarifan lil karam. Lam pertama dinamakan qamriyah, lam kedua dinamakan syamsiyah. Izhar yatalahlama fi'lin mutlaqah seperti kul na'am wa kulna wal taqa. Dua huruf jika akur pada sifat dan makhrajin mithlani yani safakan. Jika dua makhraj datang berhampiran dan disifat bersalahan dinamakan mutaqaribain. Tapi jika bersamaan makhrajin dan disifat bersalahan dinamakan mutajanisain. Jika mati awal huruf idgham shaghir didapati. Jika dua hurufnya berbaris benar lah namanya idgham kabir yakni besar. Mat ada asli ada yang far'i. Yang pertama dinamakan tabi'i, tidak dihentikan atas sebab datang dengan tiadanya huruf tak terdatang. Mutlak huruf lainnya hamzah au sukun mengiringi mat tabi'iyya yakun. Mat kedua far'iyun terhenti atas hamzah atau sukun semata-mata pas. Hurufnya tiga tersusun pada lafaz. Wahidinuhiha misalnya terhafaz. Jar sebelum ya dham sebelum wawiqat. Fathah tetap sebelum alif mesti syarat. Jadi huruf lin ya
samawawin rata insakana dan sebelum fathah nyata maddi dalam Quran suci tiga hukum itul wujubu wal jawazu wal luzum mad wajibul muttasilun bila jitu hamzah mengiring mad di kalimah satu mad jaizul mufasilun dua wajah bila mana masing-masing di kalimah ma'an in arada sukunu pada waqaf seperti nasta'inu bila ada hamzah datang mendahulu mad ternamalah mad badal ka'amanu mad lazimun tiga alif sukun tetap mengiringi mad di wasal dan di waqaf keterangan mad lazimi karena ada harfi ada yang kalimi masing-masing mukhaffafun mutsaqqalun maka ini empat nyata mufassalun maka jika di kalimah sukun datang huruf mad bernama kilmi terang jika pada huruf sulasi terdapat mad menengahi namanya harfi tepat jika diidghamkan mutsaqqalun nyata jika tidak maka mukhaffafun rata mad lazimun harfi pada awal surat di delapan huruf adanya terdapat kumful pada katanya kam asal naqas ain dua wajahnya tamatnya akhas dan yang lain huruf sulasi alif matnya tabi'i dibaca satu alif itu mula dalam fawatihi suwar kumful hayyin tahirin nyata benar majmu' fawatihi suwar 14 ikhtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira nahratal watani wa nahratal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la
لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهرة الوطن في العالمين. يا عالم سري وإعلاني أصلح قصدي وشاني وذهب عني همي وأحزاني وانشر لواء نهرة الوطن في العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة بخير ولطف وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا بالدارين آمين. الثامن والعشرون حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة وهو مشهور في صحيح مسلم وغيره. Ya. Ini hadis ke 28, yaitu hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi su'ali Jibril An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertanyaan Jibril pada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman wal islam wal ihsan was saah,
yaitu pertanyaan Jibril kepada Nabi tentang iman, Islam, ihsan dan as-saah, hari kiamat. Ini katanya wa huwa masyhurun fi sahih Muslim. Ini sudah masyhur ya. Sudah masyhur di kitab Imam Muslim wa ghairihi dan lainnya. Jadi hadis ini ya biasa kita dengar ini, di mana Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala itu yang yang bercerita ini ya, bercerita. Itu sebabnya dikatakan hadisu Umar. Hadisnya Sayyidina Umar, sumbernya di sana. Karena yang menceritakan ini adalah Sayyidina Umar. Di mana hadis itu sudah masyhur ya. Jibril itu bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan ya. Jadi dijawab langsung oleh Nabi ya, dan pada saat itu kata Sayyidina Umar, kami tidak mengetahui siapa yang bertanya itu. Setelah itu Nabi menjelaskan bahwa yang tadi itu adalah Jibril yang menanyakan tentang perkara agamamu ya, tentang iman. Apa itu iman? Iman pertama adalah Islam ya, adalah iman, betul ya. Al-iman katanya antasyhadu alla ilaha illallah. Al-iman apa katanya? Al-iman ma huwa al-iman? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya wal yaumil akhir. Ya, jadi tentang iman itu disebutkan ada 6, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi ada 6 ya. Ada oleh sebab itu 6 ya rukun iman itu harus kita percaya kepada yang 6 itu. Baru dikatakan orang itu beriman apabila dia percaya kepada yang 6 itu. Ya, jadi percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, dan kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu yang disebut dengan iman. Kemudian yang kedua yaitu anil Islam. Ya, anil Islam. Jadi mal Islam itu disebutkan ada 5. Ya, pertama antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, kalau kita bersyahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah itu wa tuqimus shalah. Ya, baru dikatakan Islam, ya mendirikan salat, ya, bersalat. Wa tu'ti zakah, dan mengeluarkan zakat bila sudah mencukupi nisab. Kita punya harta, itu zakat itu adalah merupakan kewajiban umat Islam. Kemudian wa tasumu Ramadan, ya, yang keempat itu adalah puasa bulan Ramadan. Yang kelima adalah wa tahujja al-baitul haram, ya, ini istata'ta ilaihi sabila. Ya, kemudian itu yang kelima ya. Jadi orang Islam itu baru dikatakan Islam apabila dia mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau tidak, ya tidak dianggap dia Islam. Kemudian harus juga mendirikan sholat. Kalau tidak dia mendirikan sholat, itu orang itu kafir, ya, kafir. Kalau dia etikatkan sholat itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Ya, kalau dia etikatkan wajib cuma dia tidak mau, ya itu dosa besar kan, dosa besar. Bedanya. Ini tekad ya. Kemudian zakat juga, kemudian haji dan seterusnya. Orang itu kalau
diiktikadkan haji itu tidak wajib, maka dia tidak Islam. Tapi selama dia mengiktikadkan bahwasanya haji itu adalah adalah wajib, ya, dia dianggap Islam, ya, dia beragama Islam. Nah, cuma sekarang kan ada orang-orang yang walaupun istita'ah. Sekarang ada istita'ah, kemudian ada peraturan sekarang, ya, termasuk istita'ah ini, peraturan pemerintah ini, ya. Walaupun ada uang, ada tambangnya, ya, tapi dia kalau sudah lanjut umur, ya, barangkali tidak bisa dia, ya, karena menunggu berapa? Menunggu 20 tahun lagi, ya, 20 tahun. Tetapi apakah ini juga mencegah kita untuk tidak, misalnya punya uang, umur sudah 40 atau 50 tahun, ya. Jadi ya asal kita menunaikan itu, insya Allah barangkali walaupun kita sudah 80 tahun umur kita, tapi masih kuat, ya, masih kuat. Ada orang yang kadang-kadang 90 tahun umurnya, masih dia bisa kesana kemari, bisa bekerja, bisa nyopir juga, ya. Jadi walaupun dia umurnya sudah lanjut, ya, tergantung. Jangan kita mengatakan wah umurku tidak usah saya daftar haji atau morsi. Nah, jadi harus morsi, ya. Siapa tahu kita diberikan kekuatan dalam waktu misalnya 20 tahun kita menunggu, umur kita 70 tahun, berarti nanti 90 tahun yang waktu kita akan berangkat. Itu kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kemudian ini, ya, sadaqta qala sadaqta, ini dibenarkan oleh Rasulullah, oleh Jibril, ya, setelah Rasulullah menjawab itu. Kemudian ditanya tentang apa? Tentang as-sa'ah, tentang ihsan, ya. Ma huwal ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu yang maksud dan ihsan itu adalah adab, ya. Adab, akhlak kita pada Allah Subhanahu wa taala bila kita salat, ya, bila kita menyembah Allah, baik dalam salat, puasa ataupun yang lain-lainnya, ya, ka'annaka tarahu. Apa saja kita kerjakan masalah ibadah, termasuk kita juga ini, ya, termasuk kita ini adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah, yaitu masjid, ya, masjid, ya, seolah-olah pokoknya kita mengatakan ini rumahnya Allah, ya, ini adalah Baitullah, karena masjid itu adalah merupakan baitun min buyutillah. Kita harus hormati masjid ini, ya, kita hormati. Bagaimana cara kita, ya, jangan kita membicarakan yang tidak, bicarakan bisnis, bicarakan yang tidak, ya. Kalau seperti kita belajar agama, ya, ngaji, baca Quran dan seterusnya, itu adalah menghormati, namanya menghormati masjid. Jangan suara keras juga, ya, di sini. Jadi ini masjid, kata dalam sebuah hadis itu disebutkan siapa yang masuk di masjid itu adalah merupakan tamu Allah, katanya, ya. Jadi kalau seorang tamu itu wajib dia dihormati. Kan kita disuruh untuk menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu, ya. Jadi itu umat Islam, kita ini dianjurkan oleh agama kita, oleh Rasulullah, untuk menghormati tamu, lebih-lebih tamu yang dari jauh, ya, kita hormati. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang masuk di masjid kemudian dia berdoa, dia hormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti diberikan pahala yang luar biasa. Duduk saja di masjid, ya, kita duduk dengan niat untuk i'tikaf, itu sama katanya pahalanya dengan kita memerdekakan hamba, ya.
apa katanya, ada disebutkan dalam hadis-hadis tentang siapa yang beriktikaf sekedar ukuran orang memeras susu onta, ya, memeras susu onta berapa selamanya kan, paling 5 menit atau 10 menit, ya, itu katanya sama nilainya dengan dia memerdekakan Raqabah, memerdekakan hamba. Luar biasa kan? Anda duduk saja sebentar di masjid ini, ya, sudah dengan niat tapi i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Itu syaratnya, ya. Jadi ada nih niat. Nah, jadi kemudian setelah itu kita ihsan, ya, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah rumah Allah, kita hormati. Kita pakai adab. Itu yang disebut dengan al-ihsan. Jadi al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah itu seolah-olah kamu melihat di depannya. Ya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita yakin kalau kita tidak melihatnya pasti Allah melihat kita. Ya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu, ya. Itu adalah yang disebut dengan al-ihsan. Kemudian as-sa'ah, ditanyakan oleh Jibril pada Nabi. Kemudian apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan mal mas'ul a'lam bisail. Yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya Jibril tentang sa'ah itu, ya, kata Rasulullah, kalau saya tidak mengetahui kapan dia terjadinya hari kiamat. Nah, ini kata Rasulullah, ini ada menghormati Jibril, ya, menghormati malaikat. Barangkali malaikat juga tidak tahu, ya, karena semuanya termaktub di Lauhil Mahfuz, ya. Sebahagiannya diketahui oleh malaikat, sebahagian tidak juga diketahui oleh malaikat. Tetapi ini adab juga, ya, kepada malaikat Jibril. Rasulullah mengatakan mal mas'ul a'la bisail, ya. Yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Siapa yang bertanya? Malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril. Yang ditanya kan Rasulullah, ya. Apa katanya? Fa akhbarani anis sa'ah. Jadi malaikat Jibril mengatakan fa akhbarani anis sa'ah. Coba beritakan saya tentang sa'ah. Kapan waktunya? Bagaimana, ya, kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian apa kata Rasulullah? Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Ya. Yang bertanya itu, ya, lebih mengetahui daripada yang ditanya. Ya, yang bertanya itu adalah malaikat Jibril, yang ditanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah, kemudian malaikat Jibril lagi bertanya, ya, fa akhbarani an amaratiha, ya. Kalau begitu katanya ceritakan saya bagaimana tanda-tandanya. Tentu ada tanda-tanda hari kiamat itu, ya. Hari kiamat ini sudah dekat sekali sekarang ini, ya. Tandanya sudah banyak, ada yang sugro, ada yang kubro, ya. Tanda-tandanya itu banyak. Tentang diutusnya Nabi kita, Nabi akhir zaman, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan tanda juga, merupakan tanda hari kiamat, salah satunya, ya. Banyak, ya, tanda-tanda hari kiamat. Antara lain misalnya sekarang ini di kampung-kampung sudah mulai yatatawalul bunyan, ya. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berada itu menginginkan membangun bangunan-bangunan yang mewah-mewah, yang tinggi-tinggi walaupun dia berhutang, ya. Nah, ini sekarang sudah terjadi. Nah, tapi disebut di sini wa antural hufatal uratal alah bi riayatis syah yatatawaluna al-bunyan. Nah, ini yang saya maksud tadi itu, ya. Engkau lihat katanya al-hufatal urat, artinya orang yang tidak punya apa-apa, tidak pakai sandal, ya, tidak pakai baju yang bagus,
tetapi bahkan dia itu ri'asyah ya. Asyah itu adalah pengembala kambing. Ya tatawalu fil bunyan. Sekarang dia bermewah ya, tatawalu fil bunyan, membangun. Ya sekarang kita di kalau lihat di Mekah, bukan hanya di Mekah, di sini aja begitu ya. Di Mekah itu dulu orang-orang Badui itu cukup dia buat kemah, ya, buat kemah. Sekarang bangunannya luar biasa, bertingkat, ya, orang-orang Badui ini. Nah, ini hadis ini terdapat pada hadis Arba'in Nawawi, ya, juga disebut di dalam kitab Muslim juga. Nah, kemudian selanjutnya at-tasi wal ishruna an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala an yadurruka wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Enggak panjang hadisnya. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu wa rawainahu fit Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ziyadatu ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah wa alam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa fi akhirih wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wal faraja ya ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Hadza hadisun azimul mauqi. Ini agak panjang sedikit tapi didatangkan oleh Imam Nawawi beberapa riwayat-riwayat tambahan lagi ya. Tambahan. Ini pokoknya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian ada tambahan riwayat ya. Ya. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi ziyadah. Selain Imam Tirmidzi sampai di sini tadi ada tambahan selain Imam Tirmidzi karena hadis ini juga banyak yang meriwayatkannya. Karena hadis-hadis itu kan ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, ada diriwayatkan oleh Imam Nasai, dan ada diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ada diriwayatkan oleh Imam Malik, ya Malik, ada diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan seterusnya. Banyak perawi-perawi hadis yang mengumpulkan hadis-hadis itu. Ya, jadi itu kadang-kadang kita jumpai di tidak ada di ada misalnya di Imam Tirmidzi tapi di riwayat lain ada. Kadang-kadang ada tambahan, kadang-kadang ada kurangnya, ya. Nah, makanya hadis-hadis itu kadang-kadang mentafsirkan hadis yang kita tidak ketahui maknanya, misalnya maksudnya di dalam satu riwayat, kemudian kita baca riwayat, di situ ditafsirkan oleh hadis itu sendiri. Nah, sehingga kita tidak cukup ya hanya membaca misalnya satu riwayat saja. Nah, ini Imam Nawawi mendatangkan seperti ini, ya. Mendatangkan seperti yang tadi itu. Nah, jadi ini hadis yang ke-29. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma
Qala Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Nah ini. Jadi Abdullah bin Abbas. Kalau dia mengatakan Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Tidak utlika Ibnu Abbas bahwa Abdullah bin Abbas ya. Demikian juga Umar, demikian juga siapa lagi? Itu Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud. Sering mengatakan Ibnu Abbas. Ya. Anak Sayyidina Abbas itu kan banyak. Tapi apabila diitlakan itu adalah maksudnya adalah Abdullah. Nah, di sini ini bin Abbasin, dari anak Sayyidina Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa anaknya? Yaitu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan ayahnya Abbas ya. Qala, siapa yang mengatakan qala? Abdullah ya, yaitu anak Abbas. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku di belakang Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu maksudnya di belakang waktu nunggang ya. Waktu nunggang nunggang kuda ke atau hemar ke atau onta. Biasanya kalau onta itu kan kiri kanan ya, satu, kemudian ada di belakang juga ya. Jadi biasanya 3 atau 4 ya muatannya onta itu, karena kuat onta ini. Tapi kalau kuda atau hemar itu ya hanya 2 saja. Nah berarti boleh katanya selama kuda atau hemar itu kuat ya bisa kita tunggang 2 dia ya. Karena Rasul pernah juga menunggang 2 hemar ataupun kuda. Tapi Abdullah Ibnu Abbas ini waktu itu masih kecil ya, umurnya masih ya sekitar 4 atau 5 tahun. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan ya gulam, faqala ya gulamu. Nah kalau mengatakan ya gulam itu anak kecil yang dimaksud, yang baru berumur 2 tahun 3 tahun sampai 9 tahun sebelum balik. Itu yang diistilahkan kepada gulam ya, gulam. Nah, Ibnu Abbas ini masih kecil waktu itu, sehingga beliau disebut oleh Rasulullah ya gulam ya. Ada mengatakan waktu itu disebutkan di sini nahwa asyra sinin. Oh ya, enggak sampai ya. Ini disebutkan Abdullah bin Abbas itu katanya di saat dia berumur 10 tahun, ada mengatakan 13 tahun Rasulullah meninggal dunia. Nah itu Abdullah ibnu Abbas ya. Abdullah ibnu Abbas ketika Rasulullah meninggal pada tahun 11 Hijriah, umur beliau itu adalah 10 ya, 10. Ada mengatakan 13. Jadi sebelum hijrah itu dia lahir, hanya menjelang hijrah itu beliau ini lahir 2 tahun sebelum hijrah. Ya, karena Rasulullah meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah. Kalau orang yang mengatakan, kalau ulama yang mengatakan umurnya Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah meninggal dunia itu umurnya 10 tahun, berarti Sayyidina Abbas ini lahir setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah itu, atau 1 tahun begitu ya, 1 tahun setelah hijrah. Nah ini pokoknya Abdullah bin Abbas masih kecil. Nah itu sebabnya beliau ini waktu turunnya Al-Quran itu masih kecil kan, masih kecil. Quran ini sudah turun 12 tahun atau 13 tahun, dia masih baru berumur 1 tahun atau 2 tahun. Nah, sehingga tapi termasuk beliau ini adalah masyhur penghafal Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, dia belajar sama ya sahabat-sahabat yang lain, belajar sama ayahnya Sayyidina Abbas, belajar sama Umar bin Khattab, belajar sama Sayyidina Ali, belajar sama Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga beliau ini menghafal Al-Quran
dan juga termasuk dia masyhur penghafal dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Apa katanya? Ya gulamu, inni u'allimuka kalimatin. Hai gulam, hai anak, saya akan mengajarkan kepadamu ada beberapa kalimat yang sangat bermanfaat, ya. Kalimatin nafi'atin, kalimat yang sangat bermanfaat. Ya. Nah, dalam riwayat itu ada mengatakan kama ja'a fi riwayatin nafi'atin yanfa'ukallah, ya. Inni wa'allimuka kalimatin yanfa'ukallah. Itu sangat bermanfaat ya bagimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia kalimat itu? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah, peliharalah Allah, dia akan memelihara kamu. Apa maksudnya? Peliharalah ya agama Allah, ya. Peliharalah agama Allah. Tidak bisa ya seorang anak kita bisa memelihara Allah, ya. Ihfazillah artinya ihfaz dinillah. Peliharalah agama Allah itu. Ya, kalau kita berjuang ya bermaksud untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan, menyebarkan agama Allah, kita pasti dipelihara. Nah, kalau kita yakin bahwa ini adalah agama Allah, kemudian kita sebarkan, kita jalankan, kita ajarkan, itu adalah kita memelihara Allah. Kita disebutkan di sini yahfazkallah, dia pasti akan memelihara kamu, ya. Yahfazkallah, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, ya. Peliharalah Allah, kamu akan menjumpainya, tujahaka ay amamaka, memelihara kamu di depannya. Kamu pasti ya di depanmu itu adalah Allah. Dalam sebagian riwayat mengatakan tajidhu tujahaka amamaka. Nah, di sini kan tak ditaruhkan dalam riwayat ini ya, tapi dalam riwayat lain ditafsirkan. Apa arti tujahaka? Yaitu dia akan berada di depanmu. Ya. Kalau kamu memelihara agama Allah dan Allah itu pasti di depanmu, ya. Kamu tidak akan ada yang menggoyangkan kamu. Tidak ada orang yang mau tidak ada orang yang mau menghancurkanmu. Pasti orang itu hancur karena di depan kita yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, maka minta kepada Allah. Jangan minta kepada lain. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fas'alillah wahdahu bis-su'ali. Fa inna khazainal ata'i indahu. La mu'ti wa la mani. Ya. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, ya, kalau kita meminta atau mohon, ya mohonlah kepada Allah. Kemudian kita menjalankan ikhtiar, ya, ikhtiar. Jangan kita mengatakan, ya Allah, ya berikan saya uang yang banyak, berikan saya emas. Tidak bisa, ya, karena langit itu tidak menurunkan uang, ya, tidak menghujankan uang, tidak menghujankan emas. Itu kata dalam hadis itu. Jadi kita bekerja sambil berikhtiar, ya, berikhtiar. Itu maksudnya, ya. Jadi iza sa'alta fas'alillah, ya. Jangan hanya tidak mengingat Allah kemudian minta-minta pada orang, ya. Manusia tempat kita minta itu paling-paling ya sekali dua kali kita diberikan, ya, diberikan. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lewat orang itu nanti lewat makhluknya Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang, pada makhluknya untuk mengasihani kita, untuk memberikan kita tanpa kita susah, tanpa kita merendahkan diri kepada sama manusia, ya.
kita pasti akan ditolong, pasti akan diberikan. Orang itu sudah digerakkan hatinya oleh Allah ya, untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk memberikan kita sesuatu yang kita butuhkan ya. Nah, jadi ini maksudnya jangan kita hanya menggantungkan diri kepada manusia, gantungkanlah diri kepada Allah ya semata-mata, kemudian berikhtiar ya, berikhtiar, insyaallah itu kita akan berhasil ya. Anda menginginkan misalnya untuk mempunyai istri atau suami yang soleh ya, atau solehat ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti digerakkan hatinya ya. Karena apa? Karena memang biasanya sudah Allah mengaturnya ya. Yang soleh tentu dengan yang soleh, yang baik tentu dengan yang baik. Yang jahat ya akan dijodohkan dengan yang jahat ya. Tapi kita memohon ya supaya hati hambanya yang baik itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya mohon kepada Allah saja, ingin untuk ya mendapatkan kebahagiaan ya, mendapatkan ilmu yang baik, mohon kepada Allah, mohon ilmu ya, ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita akan mendapatkan nanti ilmu yang bermanfaat ya. Bagaimana ilmu yang bermanfaat yang barakah itu ya, digerakkan hati kita juga untuk bisa melaksanakan bagaimana belajar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena cara belajar juga untuk mendapatkan ilmu yang ada cara-caranya, ada tuntunannya ya. Bukan hanya itu kan dulu sering Maulana saya mengatakan ya, kalau kita belajar ilmu agama ini ya perlu kita mempelajari ta'limul muta'alim. Ada guru saya di Mekah, kata beliau ya, itu katanya kalau belum kita mempelajari ta'limul muta'alim itu tidak bisa ya, tidak dibolehkan kita untuk belajar padanya ya. Pasti ditanya dulu, apakah kamu sudah mempelajari ta'limul muta'alim atau tidak? Kalau dia mengatakan ya, oh iya boleh kamu belajar. Kalau dia mengatakan belum, belajar dulu, belajar ta'limul muta'alim ya. Disuruh dia belajar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barakah ya. Karena ada cara-caranya, tuntunan untuk mendapatkan itu. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta bantuan, maka mohonlah bantuan kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi disebutkan ya, Allah itu maha luas ya khazainnya, gudang apa saja kita minta ada ya, ada, dan pasti juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi persyaratan. Karena doa ini juga ya seperti yang pernah kita baca di sini, itu ada syaratnya. Ada syarat, ada caranya juga ya. Jadi seperti yang disebutkan dulu itu ya, Imam Ghazali kan itu harus makanan kita bersih ya, kemudian tata cara kita juga ya harus hati yang khusyuk ya, yang khusyuk. Jangan sambil itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada hadis yang lalu kan, ada seorang musafir, kan orang musafir itu cepat dikabulkan doanya ya. Tapi orang musafir ini ya disebutkan oleh Rasulullah wa ta'muhu haramun wa malbasuhu haramun, katanya ya. Fa anna yustajabu, dia orang ini
pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, kemudian pakaian yang dipakai itu adalah haram semuanya, bagaimana akan dikabulkan doanya ya. Nah, jadi itu ya salah satu persyaratan juga doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu menginginkan pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annal ummata law istama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya kumpulan manusia, umat ya, lawistama adalah andai kata dia berkumpul ala ayyam fa'uka bi syai'in, ada untuk dia memberikan kamu manfaat ya dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, ya, tidak akan bermanfaat kecuali dengan sesuatu yang pernah ya ditentukan, ditulis di Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in, sebaliknya apabila sekelompok umat ya untuk menginginkan kemudaratan kepadamu ya dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika, kecuali ya sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala menetapkannya di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, ini artinya memang ya ketentuan itu sudah ada. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, bagaimanapun orang menginginkan untuk kita lakukan sesuai menurut kemampuan atau keinginan orang itu, manusia itu, tidak ada artinya juga kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Kita tidak mengetahui ya. Kita tidak mengetahui ketetapan Allah, takdir Allah itu kita tidak ketahui. Nah, oleh sebab itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pokoknya ya segala apa yang kita lakukan itu adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga ketetapan itu, apa yang ditulis dalam Lauhil Mahfuz itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Ya, bisa saja dirubah oleh Allah Subhanahu, bisa saja dihapus, bisa juga ditetapkan. Ya. Nah, apa maksudnya? Supaya kita minta. Karena apa? Karena di dalam ketetapan Allah yang disebut dengan qada-qadar, yang disebut tadi itu qada-qadar itu ketetapan Allah, ketentuan Allah itu ada yang sifatnya mubram dan ada yang sifatnya muallaq, ya, muallaq. Artinya ya ada yang tidak bisa dirubah sama sekali dan ada yang bisa dirubah begitu ya. Tergantung ya kita. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, ya. Ini rufi'atil aqlam, artinya kalam itu ya sudah diangkat. Rufi'atil aqlam sudah tidak menulis ya, tidak menulis. Jadi apa maksudnya ini? Ayatu rikat wa tammat kitabata ma kana wa ma yakun li faragil amri wa biramihi. Jadi ya karena sudah ada ketetapan semua ini, makhluk-makhluk yang ada ini semuanya sudah ada ketentuannya, ya sudah ditulis oleh kalam itu di Lauhil Mahfuz.
Karena yang pertama menurut ulama ya, pertama diciptakan oleh Allah al-kalam. Al-kalam itu di Lauhil Mahfuz. Sebelum ada makhluk ini, sebelum ada arsy, sebelum ada kursi, sebelum ada sorga, sebelum ada neraka, sebelum ada malaikat, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada matahari dan seterusnya, sebelum ada manusia apalagi ya, jin dan seterusnya, itu sudah ada ditulis di Lauhil Mahfuz. Kalam itu sudah menulis di sana, sudah ditetapkan, ya, ditetapkan di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, setelah ditulis selesai, rufi'atil aqlam, ya, rufi'atil aqlam. Artinya kalam itu sudah tidak menulis lagi, ya. Ini yang dimaksud dengan rufi'atil aqlam. Kalam itu tidak menulis lagi, ya. Karena apa? Karena makhluknya sudah diciptakan oleh Allah. Kita manusia yang sekarang ini, yang sudah lalu ataupun yang sekarang ataupun yang akan datang ini sudah ada termaktub di Lauhil Mahfuz semuanya. Sehingga rufi'atil aqlam, ya. Itu. Ini menurut ulama. Rufi'atil aqlam katanya. Kemudian wajabatis suhub. Ya, wajabatis suhub. Jaffa itu artinya kering sudah ya. Kering, as-suhub itu suhub tempat ditulis itu sudah kering. Tidak basah lagi. Ya. Jadi ini apa? Tidak bisa, maksudnya sekarang kalau kalau sesuatu kering ya, kalam itu sudah kering, semuanya sudah kering, ini tidak bisa nampak, tidak bisa tertulis. Jadi dihilangkan, diangkat, kemudian suhub Lauhil Mahfuz itu sudah tidak bisa lagi menulis, sudah kering. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, sehingga tidak bisa sepertinya bertentangan ya, yang tadi itu kan katanya ayat yang mengatakan yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Ya. Bisa cuma ada di sana tulisannya itu ada yang muallaq. Ya, misal begini ya. Si fulan sudah tertulis di sana akan menjadi profesor misalnya, seorang profesor. Ya. Oh, dia akan menjadi profesor. Tapi syaratnya begini. Dia harus rajin, dia harus ini harus taat, harus begini. Pokoknya ada persyaratan. Itu yang disebut dengan muallaq. Kalau itu dijalankan, nah dia pasti juga akan mendapatkan profesor pada akhirnya. Ya. Nah, misalnya tentu aku jadi profesor, atau jadi dokter atau jadi doktor ya umpamanya ya, tapi dia tidak mau belajar, tidur saja ya, tidak mau berusaha. Nah, itu yang disebut dengan muallaq. Nah, bila usahanya maksimal, ya sudah ketentuannya sudah pasti menjadi itu yang sudah ditetapkan itu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Warawainahu fit Tirmizi, dan kami riwayatkan kata Imam Nawawi, ini hadis yang lalu kita baca ini adalah fit Tirmizi, pada kitab Imam Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, hasanun sahihun, hadis hasan dan hadis sahih. Hasan ya, hadis hasan dan hadis sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi ziyadatu, ya. Nah, pada riwayat selain Imam Tirmizi, ya, nah, di sini disebutkan wa fi riwayati ghairi Tirmizi wa huwa Abd bin Humaid bi musnadihi. Ini Abdu bin Humaid fi musnadihi, nama kitabnya, lakin bi isnadin dhaifin. Ya, warawahu Ahmad, juga Imam Ahmad bi isnadaini, dengan dua sanad.
ya munqati'ataini, sanadnya munqati', ya gulam atau ya gulaim, ala uallimuka. Ini apa namanya, riwayat-riwayat yang lain itu. Jadi banyak riwayat-riwayat ya, riwayat-riwayat, karena sahabat itu meriwayatkan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Ya kumpulnya pun berbeda-beda redaksinya, karena kalau redaksi atau konteks daripada hadis itu para sahabat-sahabat yang apa namanya, yang mengeluarkannya. Ada sahabat-sahabat yang pas, yang apa namanya, yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, itu yang diceritakan. Ada kadang-kadang maknanya saja, makna dari apa, dari pengertian apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu yang diceritakan, sehingga riwayat itu berbeda-beda. Karena apa? Karena kalau riwayat hadis itu boleh katanya bil makna. Riwayatul hadis yajuzul bil makna. Meriwayatkan hadis itu boleh dengan maknanya. Kita juga nanti kata tidak hafal misalnya ya hadis, kemudian bagusnya tak hafal ya, ulama-ulama maksudnya ini ya. Jadi dia boleh menceritakan makna daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu harus ya konteksnya, harus lafaznya itu yang harus dihafal. Tak boleh dia menceritakan makna daripada Al-Qur'an, oh begini. Tidak boleh. Nah, itu bedanya Al-Qur'an dengan hadis. Sehingga kalau Quran itu satu ya. Sahabat-sahabat itu satu lafaznya Al-Qur'an itu tak ada yang berubah. Satu huruf pun, satu kalimat, apalagi satu kalimat tak ada berubah. Tetapi kalau hadis ini banyak kita ketahui, banyak kita jumpai ya. Oh, ini hadis yang diriwayatkan oleh imam ini kok begini bunyinya. Hadis yang diriwayatkan oleh imam ini bunyinya seperti ini. Nah, itu karena apa? Karena masing-masing sahabat sumbernya itu berbeda-beda penyampaiannya ya. Nah, ini supaya kita jangan bingung ya. Yuk, karena beda-beda hadis ini ya kan. Nah, ini boleh saja itu ya, itu dalam hadis ya. Nah, oleh sebab itu di sini wa fi riwayat ghairi Tirmizi, pada riwayat selain riwayat Imam Tirmizi, ada ziyadahnya, ada tambahannya. Ihfazillah tajidhu amamaka. Sehingga tadi kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ini ya. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya. Peliharalah Allah. Ya. Engkau akan dipelihara. Tujahaka. Ya. Nah, sekarang apa arti tujahaka ini? Ya. Nah, jadi ini dalam riwayat yang lain mengatakan tujahaka amamaka, ya. Dia akan menemani kamu dan Allah itu akan di depanmu, ya. Ihfazillah tajidhu amamaka. Ini dalam riwayat yang lain. Kemudian ada kelanjutannya juga. Ini sambungan daripada hadis yang tadi itu, ya, tapi riwayat lain. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka bisyiddah. Ya. Ta'arraf ilallah, ya. Ini seperti ini maknanya satu juga. Tapi lebih dalam ini ya. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka bisyiddah. Ya. Kenalilah kepada Allah, ya, di waktu kamu dalam keadaan senang, dalam keadaan santai begitu ya, dalam keadaan biasa, ya'rifka bisyiddah. Dia akan mengenang kamu, dia akan mengenal kamu, ya, di saat kamu dalam keadaan syiddah, kesusahan. Ya. Nah, apa maksudnya ini? Ta'arraf, ya, kita ma'rifah, artinya tahabbab ilaihi, ya, biluzumi ta'atihi. Jadi ini ulama mengartikan ta'arraf ilallah, ma'rifat, ya,
hendaklah kau mengenal Allah dengan sepenuh, ya, dengan sekenal-kenalnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya, dengan apa? Dengan tentunya dengan belajar, ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan ketaatan, ya, ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah, jauhilah larangan-larangannya. Kita pelajari mana perintah-perintah Allah, apa yang diperintahkan kita oleh Allah, kemudian apa yang dilarang kita oleh Allah. Itu semua kita kerjakan yang diperintah. Kita jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi. Nah, sehingga nanti lama-lama kita akan mencintai Allah. Ya, kalau kita sudah mencintai Allah, berarti sudah ma'rifat, sudah mengenal, ya, mengenal Allah. Karena baru kita baru kita mengenal Allah setelah kita mencintai. Jadi jadi kita kenal dulu, ya, kenal dulu baru mencinta, baru kita mencintai. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tidak kenal, ya, kenal Allah, maka tidak kita mencintainya. Itu maksudnya, ya. Jadi kita mengenal ma'rifah dulu pada Allah. Bagaimana kita ma'rifah? Kita taat, ya, dengan mempelajari apa perintah-perintah Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, kemudian apa yang dilarang oleh Allah. Nah, semuanya itu kita jauhi, supaya kita ini mendapatkan ma'rifah, mendapatkan pengenalan. Nah, setelah pengenalan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita sudah mencintai Allah, mengenal Allah di saat-saat kita dalam keadaan biasa, dalam keadaan senang, maka nanti, ya, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan paceklik, kesusahan misalnya, kita akan dibantu oleh, kita akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi itulah cara kita untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang pun aran tahapan-tahapannya. Jadi syariat, kata orang kan, kita ketahui syariat dulu, ya. Kita ketahui, ya, syariat itu adalah hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Itu yang dimaksud dengan syariat. Pelajari syariat ini, yang besi wajib, besi sunat, besi haram, itu adalah syariat semuanya, ya. Syariat itu, ya. Nah, kemudian baru tarekat. Tarekat itu artinya kita melaksanakannya. Tarekat, ya, untuk sampai kepada suluk. Kata ahli tasawuf itu adalah suluk, ya, suluk. Kita berjalan, ya, berjalan dalam rangka untuk pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tarekah baru hakikat, ya, hakikat. Nah, setelah itu hakikat itu, ya, kita mengetahui isinya, mengetahui, oh, ya, hakikat, ya, ini adalah ini hakikatnya, ini adalah ini. Jadi sekenana hakikat sino untuk umpama yang isinya, ya, isi dalamnya, ya, isi dalamnya, ya. Nah, baru yang terakhir itu adalah ma'rifat, ya. Nah, jadi dulu pernah kita bahaskan masalah zikir itu, ya, zikir. Nah, bagaimana kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dengan dengan mulut saja, dengan lisan, bisa dengan jinan, hati, kemudian bisa dengan jawareh, ya. Nah, kalau kumpul ketiga-tiganya ini, itu zikir yang benar-benar zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena ada zikir yang hanya zikir lisan misalnya, ya, tidak disertai dengan dan hati, itu yang disebut dengan zikir munafik, ya, munafik. Itu dikatakan munafik. Ongkat doa muni lagu ndek nara dalam hati itu, ya. Nah,
Kemudian kalau sudah lisan dan hati itu sudah mulai merasa ada kelezatan, ya, ada nikmat orang kalau sudah dengan hatinya, dengan mulutnya, ya sudah ada nikmat. Nah, kalau sudah nikmat, tidak merasa lelah. Nah, kalau sudah nikmat dan lazah, nah itu sudah terakhir apa itu nanti ya disebutkan dalam tahapan itu. Yang akhirnya itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka bisyiddah. Seperti ceritanya 3 orang yang itu dalam hadis itu kan ada 3 orang yang pergi musafir, ya, pergi musafir, kemudian waktu hujan, ya, waktu terik panas dan hujan, dia bernaung di dalam gua, ya. Masuk 3 orang ini, 2 itu tiba-tiba batu dari atas, batu besar, ya, batu besar menutupi gua itu, lubang gua itu, ya, tak bisa keluar, ya, didorong batu itu tidak bisa untuk bisa keluar. Nah, disitulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang orang ini adalah orang yang soleh, ya, taat menjalankan syariat Allah, ya, menjalankan ketentuan-ketentuan. Nah, di saat itu dia dalam keadaan susah sekarang. Siapa yang tidak susah, ya? Kalau misalnya dalam satu gua, ya, hanya bertiga saja, susah itu senang, ya, tidak bisa keluar kan? Jadi susah, bagaimana caranya keluar? Maka disitulah dia berdoa dengan berwasilah kepada amalnya masing-masing. Ada yang mengatakan, ya Allah, ya, saya mohon kepadamu dengan berkat dulu saya mempunyai 2 orang tua, tetapi setiap pagi saya memberikannya minum susu, dan waktu mereka itu tidur saya tidak bangun, saya tunggu dia yang saya utamakan lebih dahulu, orang tua saya, ya. Kalau itu saya kerjakan, ya Allah, sesuai dengan dengan perintahmu, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka kami mohon supaya dibukakan lubang gua ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, seterusnya seperti itu, ya. Jadi begitu yang ketiga terakhir itu terbukalah, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka bisyiddah. Di waktu kita susah itu nanti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wa alam annama akhtaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Ya. Nah, jadi sesuatu yang yang merupakan kebaikan dan keburukan yang menimpa seseorang itu adalah ketentuan, ya, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan salah alamat. Nah, di sini disebutkan wa'lam annama akhtaka minal maqadir, ya, walam yasil ilaika lam yakun muqaddaran alaika. Sesuatu yang satu kebaikan atau keburukan yang menimpa kita, baik itu kebaikan atau keburukan, itu bukan kalau kita mengatakan ya salah atau tidak, ya, tetapi itu adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiuka. Dan apa yang menimpa kamu itu bukan ada keliru, bukan bukan salah alamat, ya, tetapi memang itulah merupakan takdir, ya, bukan artinya ya. Jadi begini, ya, jadi seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin
apa katanya dalam itu ya, kadang-kadang ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Apa? Likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu ala ma atakum ya. Nah, jadi maksudnya apa yang menimpa di bumi dan menimpa pada diri kita itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu mudah bagi Allah dan mudah ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan kesengajaan, bukan kebetulan ya, bukan kebetulan saja, tetapi itu sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini disebutkan dalam syarahnya wa'lam annama akhtaka minal maqadir ya falam yasil ilaika lam yakun muqaddaran alaika ya. Lam yakun muqaddaran alaika liusibaka li'annahu ya muqaddarun ala annahu muqaddarun ala ghairika. Nah, jadi la yusibul insan illa ma qaddara alaihi ya, jadi apa yang menimpa manusia itu sudah merupakan takdir, bukan secara kebetulan saja, tidak ya. Itu maksudnya ini ya. Wa fi akhirih wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya an-nasra pertolongan itu ma'as sabri, disertai dengan kesabaran ya, kesabaran. Kemudian wa annal faraja ma'al karbi. Ya, biasa itu kesenangan itu disertai dengan kesusahan. Ada senang, ada susah. Ya, ada pertolongan, ada kesabaran. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama bersama kesusahan itu ada kemudahan. Nah, itu biasanya begitu ya. Nah, jadi jangan kita putus asa begitu ya. Jadi setelah menimpa kita sesuatu yang kita tidak senangi, itu musibah misalnya, jangan kita putus asa. Itu kembalikan kepada Allah. Ini adalah takdir. Terima apa yang cuma kita seperti yang tadi itu, kita disuruh untuk berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hadis yang hadza hadisun azimul mauqi. Jadi hadis yang luar biasa ini, hadis yang agung ya. Nah, ini mumpung kita ini sebentar lagi kita dalam bulan bulan Muharram ya, bulan Muharram. Sebentar itu kita akan mendapatkan yang disebut dengan apa itu? Asyura ya, Asyura ya. Jadi Asyura itu ada ulama mengatakan, kenapa dikatakan Asyura? Karena tanggal 10 Muharram. Ada ulama mengatakan disebab bukan karena itu, karena ya Asyura itu diberikan kepada 10 katanya para nabi dan rasul, diberikan kemuliaan ya, diberikan kemuliaan kepada 10 nabi dan rasul. Itu disebut sebabnya dinamakan Asyura, bukan karena tanggalnya tanggal 10 ya. Memang itu juga begitu ya menurut sebagian ulama. Karena apa? Karena pada tanggal 10 Asyura itu
memang pada para umat-umat bahkan para nabi-nabi terdahulu dan bahkan nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempuasakan sebelum itu, wajib ya. Kewajiban puasa sebelum turunnya untuk umat Islam ini, kewajiban Ramadan itu puasa Asyura ini dulu. Puasa Asyura. Nabi kita tetap dia puasa Asyura. Karena itu memang wajib dari dahulu. Karena ini sebelum diwajibkan bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan itu diwajibkan, Rasulullah mengatakan man syaa shoma falyasum. Barang siapa yang menginginkan berpuasa, hendaklah dia berpuasa pada hari Asyura itu. Barang siapa yang tidak mau puasa, ya terserah. Cuma ya pahalanya luar biasa. Orang yang berpuasa katanya tanggal 10 Muharram itu banyak ya akan mendapatkan kemuliaan ya. Kemuliaan seperti orang yang berpuasa 60 tahun katanya, beribadah 60 tahun, bukan berpuasa, beribadah 60 tahun ya. Nah, jadi itu kelebihan orang yang berpuasa Asyura. Nah, kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat itu waqala imbaqitu il qabil asuman natasi. Andai kata nanti saya masih katanya untuk tahun depan saya akan berpuasa, sebab ada sahabat bertanya, ya kan Asyura ini dikerjakan oleh orang-orang Yahudi juga, ya orang-orang Yahudi bahkan agama dulu juga mengerjakan Asyura ini. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan terus untuk ada istilahnya Tasua. Tasua itu tanggal 9 ya, 9. Sama dengan orang-orang Yahudi ini ya, itu hari yang sangat diagungkan itu adalah hari Sabtu. Sedangkan orang Nasrani itu mengagungkan hari Minggu. Nah, itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempuasakan itu ya, kalau dia akan puasa misalnya hari Senin ya boleh dia puasakan dari hari Minggu. Tapi kalau hari Minggu saja dipuasakan itu tidak boleh. Sama dengan kita mempuasakan hanya hari Sabtu juga begitu, hari Jumat juga begitu. Nah, kecuali kalau dimulai dari hari sebelumnya atau diteruskan dengan hari yang sesudahnya ya, hari sesudahnya. Misalnya kita puasa Julu Senin, boleh kita berpuasa mulai dari hari Minggu ya, tapi jangan hari Minggu saja. Atau ada juga jangan hari Jumat saja ya, hari Jumat boleh kita mulai dari hari Kamis, kemudian Jumat dan Sabtu seterusnya. Karena ada juga dalam hadis itu, siapa yang puasa 3 hari pada bulan Syahri haram katanya, pada bulan haram yang dimaksud dan bulan haram itu adalah bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Rajab ya. Itu 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Tapi bulan Muharram ini adalah bulan yang nomor 2 daripada bulan Ramadan untuk kita berpuasa. Ya. Jadi siapa-siapa yang berpuasa 3 hari dalam bulan haram itu sama ya pahalanya dengan orang yang beribadah 700 tahun. Coba. Puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Itu 3 hari itu dalam bulan-bulan yang disebut dengan bulan haram ini. Sama pahalanya dengan orang yang beribadah 700 tahun ya, 700 tahun. Ini disebutkan dalam apa? Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Nah, ini jadi kalau ada kesempatan ya berpuasalah ya. Ini puasa ini juga untuk kesehatan kita ya, dan terutama kita yang belajar ini harus banyak berpuasa ya, banyak berpuasa karena
puasa ini juga bisa untuk apa? Ya, mensehatkan dan memberikan gairah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat ya. Summa qala, panjang hadisnya tadi. Hadisus salasun, hadis yang ke-30. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.